नमस्कार। आज आमे ओडिशार प्राचीन इतिहासर एक बहुत रोमांचकर यात्रा करबाकू जाउछु। नमस्कार। आउ एही जात्राटा माने गोटे सीधा रास्ता नुहे। एहा इतिहासर भंगा टुकड़ाकू जोड़ीबा भली। एकदम किछि पुराणरू, किछि पत्थर खोदेरू आउ किछि माटी तळु मिलिथिबा मुद्रारू। हाँ, आमर उद्देश्य हेउछि एही सबुकू जोड़ी एक स्पष्ट चित्र तैयारी करिबा। तेबे चालंतु आमर एही गभीर आलोचनाकू किछि प्रश्नोत्तर माध्यमरे आगकू नेबा। निश्चय, सेटा बहुत भला हेबो। ठीक अछि। तेबे प्रथम प्रश्न इंग्राजीरे पचारुछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन्शिएंट नेम फॉर ओडिशा? एहार अर्थ हेला निम्नलिखित मध्यरु केउटी ओडिशार प्राचीन नाम। विकल्पगुड़िक हेला ए आंगा, बी गौड़ा, सी कमारूपा एवं डी कलिंगा। एटा तो बहुत सहज प्रश्न। द करेक्ट आंसर इज डी कलिंगा। एकदम कलिंगा। हाँ, किंतु कलिंग केवल गोटिए ना नथिला। एहा एक शक्तिशाली सभ्यता ओ साम्राज्यर प्रतीक थिला। अच्छा। तार सबुठु बड़ शक्ति थिला समुद्र। सेथिपाई सेमानंकर वाणिज्यक संपर्क बहुत दूर पर्यंत थिला। ठीक है। तेबे द्वितीय प्रश्न को आसीबा, which literary source mentions about Kalinga and Odra and its secret river Betarani and goddess Viraja? एटा गोटे भल प्रश्न। माने क्यों साहित्यिक उत्सरे कलिंग, ओद्र, पवित्र वैतरणी नदी और देवी विराजंका कथा लिखा अछि? ऑप्शंस ए वायुपुराण, बी मनुस्मृति, सी द महाभारता एंड डी नॉन ऑफ दीज। एहार सठिक उत्तर हेउछि सी द महाभारत। महाभारत रे? हाँ, महाभारतर वन पर्वरे एहार बहुत सुंदर वर्णना अछि। अच्छा। जितेबेले पांडव माने तीर्थयात्रा करुथले, ऋषि लोमश सेमानंकु कहुछंती एहा हेउछि कलिंग देश, एठारे पवित्र वैतरणी नदी प्रवाहित हेउछि और देवी विराजांक कथे भी अछि। हाँ, एवं एहा देवी विराजांकर पवित्र क्षेत्र। एथिरु आम सांस्कृतिक परिचयर गभीरता जणा पड़े। बहुत बढ़िया। एबे प्रश्न नंबर 3। Which literary source mentioned Odisha as Kalinganagara situated on the west of Gomti River? कलिंग नगर। अर्थात केउ साहित्यिक उत्सरे ओडिशा को गोमती नदीर पश्चिमरे थिबा कलिंगनगर बुली कुआ जाइछि। विकल्प गुड़िक हेला ए बृहस्पति स्मृति, बी अर्थशास्त्र, सी रामायण एंड डी अवास्यका नियुक्ति। ए एहार उत्तर हेबो सी रामायण। रामायण रे? हाँ, रामायणर किष्किंध्या कांडरे जेतेबेले सुग्रीव माता सीतांको खोजिबा पई बानर सेना पठाउथिले, सेतेबेले से पूर्व दिगकू जाउथिबा दळकू बाट बताई कहिथिले जे सेमाने गोमती नदी पार होई कलिंग नगर देई जिबे। माने रामायण कालरे मध्य कलिंगरे एक सुपरिचित राजधानी थिला। एकदम। आउ तार भौगोलिक स्थिति विषय भी लोके जानिथिले। ठीक अछि। प्रश्न नंबर 4। Which among the following is a Buddhist literary source of Odisha's ancient history? ओके, बौद्ध साहित्यक उत्स। हाँ, निम्नलिखित मध्यरु केउटी ओडिशार प्राचीन इतिहासर एक बौद्ध साहित्यिक उत्स? ऑप्शंस ए कुंभकार जातक, बी आवासिका निर्युक्ति, सी बृहत संहिता आउ डी हर्षकारिता। एठारे सठिक उत्तर हेउछि ए कुंभकार जातक। कुंभकार जातक? हाँ, जातक कथागुड़िक बुद्धंक पूर्वजन्मर काहानी आउ एथिरे करकंडु नामक कलिंगर जणे राजांक कथा अछि। अच्छा, जे परे बुद्धंक अनुगामी होइथिले? एकदम। एथिरु जणा पड़े जे बुद्धंक समयरे किंबा ता पूर्वरु मध्य कलिंगरे बौद्ध धर्मर प्रभाव थिला। बहुत इंटरेस्टिंग। परवर्ती प्रश्न नंबर 5। ग्रीक हिस्टोरियन प्लिनी मेंशन्स ओडिशा बाय व्हिच नेम? प्लिनी यह विषय आमे आलोचना करूथिलो। हाँ, ग्रीक ऐतिहासिक प्लिनी ओडिशा को केउ नामरे उल्लेख करिसंती? विकल्प गुड़िक हला ए कलिंगा, बी कोसला, सी तोशाला आउ डी उद्रा। द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ए कलिंगा। से तांको बहिरे कालिंगे बा केलिंगाई बोली लेखिछंती। आउ इथिरु कोण जणा पड़े? एथिरु स्पष्ट जणा पड़े जे कलिंगर ख्याति सेतेबेले यूरोप पर्यंत पहुंचीथिला। एहा केवल एक स्थानीय राज्य नथिला। ठीक। चलंतु एबे प्रत्नतत्व विषय कथा हेबा। प्रश्न नंबर 6।
Which of the following exhibition site is not a part of Diamond Triangle of Odishan archaeology? ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ? ହଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଖନନସ୍ଥଳୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି, ବି ଉଦୟଗିରି, ସି ରତ୍ନଗିରି ଆଣ୍ଡ ଡି ଲଳିତଗିରି। ଏଠି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଖଣ୍ଡଗିରି କାହିଁକି ନୁହେଁ? କାରଣ ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ତିନୋଟି ମହାନ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରର ସମାହାର: ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି? ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଉଦୟଗିରି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟର। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏକଦମ। ବୁଝିଗଲି। ଏବେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। Which of the following sites in Odisha have yielded copper plates that provide insights into its early history? ତମ୍ବା ଫଳକ ବା ତାମ୍ରପତ୍ର। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତମ୍ବା ଫଳକ ମିଳିଛି ଯାହା ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଏ ତାଲଚର, ହିଣ୍ଡୋଲ ଆଣ୍ଡ ଢେଙ୍କାନାଳ, ବି ଶିଶୁପାଲଗଡ଼, ରତ୍ନାଗିରି ଆଣ୍ଡ ଉଦୟଗିରି, ସି ଜୌଗଡ଼ା, ଧଉଳି ଆଣ୍ଡ କୋଣାର୍କ, और डी बरीपादा, संबलपुर एंड भुवनेश्वर। ମାନେ ତାମ୍ରପତ୍ର ତ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ୍ସ ଭିତରୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ ତାଲଚର, ହିଣ୍ଡୋଲ ଆଣ୍ଡ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏହି ତାମ୍ରପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇତିହାସର ସରକାରୀ ଦଲିଲ। ରାଜାମାନେ ଜମି ଦାନ କଲେ ତାର ବିବରଣୀ ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଏଥିରୁ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ, ବଂଶ, ଶାସନ କାଳ, ଏପରିକି ସେ ସମୟର ଗାଙ୍ଗଣ୍ଡାର ନାଁ ବି ଜଣାପଡ଼େ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। Who among the following rulers embraced Buddhism after the famous Kalinga War? ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଟଣା। ହଁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ଶାସକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଅଶୋକ, ବି ବିନ୍ଦୁସାରା, ସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ଏବଂ ଡି ପୁଲକେଶିନ II। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ ଅଶୋକ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଦେଖି ସେ ଦିଗବିଜୟ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ ବିଜୟର ପଥ ଆପଣାଇଲେ। ଧଉଳି ଓ ଜୌଗଡ଼ର ଶିଳାଲେଖ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ନିଶ୍ଚୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ନୁହେଁ, ତାହା ତାଙ୍କ ଅନୁତାକ ଏବଂ ନୂତନ ଦର୍ଶନର ସାକ୍ଷୀ। ଠିକ୍। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ। Which of the following inscriptions provides information about the early history of Odisha? ଶିଳାଲେଖ। ହଁ, କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ? ଅପସନ୍ସ ଏ ହାଥୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ବି ଆସାନାପାଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ସି ନର୍ଲା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍। ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍। ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ହଁ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଖାରବେଳଙ୍କ ଗୌରବର କାହାଣୀ କୁହେ। ଆସନପାଟ ଶିଳାଲେଖ ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହେ। ଆଉ ନର୍ଲା ଗ୍ରାଣ୍ଟ? ନର୍ଲାର ତାମ୍ର ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଏ ସବୁ ମିଶି ଇତିହାସର ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରା କଥାକୁ ଆସିବା। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ earliest coins available in Odisha are? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା। ହଁ, କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ସ ଏ ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ସ, ବି ପୁରୀ କୁଶାଣା କଏନ୍, ସି ନାଳା କଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡି ଗୁପ୍ତା କଏନ୍ସ। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ ପଞ୍ଚମାର୍କଡ କଏନ୍ସ। ଆହତା ମୁଦ୍ରା। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ମିଳିବା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରେ? ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଆଧାରିତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। Which of the following coins suggests that trade and commerce existed in Odisha? ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ହଁ, କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଏ ପୁରୀ କୁଶାଣା କଏନ୍ସ, ବି ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ସ, ସି ନାଳା କଏନ୍ସ ଏବଂ ଡି ଗୁପ୍ତା କଏନ୍ସ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦିଏ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡି ଗୁପ୍ତା କଏନ୍ସ। ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା କାହିଁକି? କାରଣ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଜର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ମିଳିବା ସୂଚାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ସେହି ବୃହତ୍ ବାଣିଜ୍ୟକ ନେଟୱାର୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲା।
ठीक परवर्ती प्रश्न नंबर 12 द नला कॉइन्स फाउंड इन वेस्टर्न ओडिशा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट विच हिस्टोरिकल पीरियड ନଳ ବଂଶର ମୁଦ୍ରା हाँ पश्चिम ओडिशारे मिलिथिबा नଳ ବଂଶର ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ऐतिहासिक समय विषय सूचना दिए ऑप्शंस ए 3rd 4th century AD बी 4th 5th century AD सी 5th 6th century AD and D 6th 7th century AD ଏ ନଳମାନେ ଗୁପ୍ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି 5th 6th century AD ତେବେ ଏହି ମୁଦ୍ରାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେହି ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଆସିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 Which of the following are considered archival sources of Odisha's history? ଆର୍କାଇଭାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଅଭିଲେଖାଗର ଉତ୍ସବ ହଁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଅଭିଲେଖାଗାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଅପ୍ସନ୍ସ ଏ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଆଶା ମୁକୁରୁ ସାହାକାର ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଅପସନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ ହଁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଭଳି ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 Which among the following prehistoric site in Odisha belongs to Neolithic era? ନିଓଲିଥିକ୍ ଏରା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ହଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅଟେ ଅପ୍ସନ୍ସ ଏ ବାରିପଦା ବି ବାରାମତି ସି ଉଦୟଗିରି ଆଣ୍ଡ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ବାରିପଦା ବାରିପଦା ହଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁଚାଇ ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ସେହି ସମୟର ଚିକଣ ପଥରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାଟି ପାତ୍ର ମିଳିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା କୃଷି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା ବାଃ Question number 15. Who constructed the Puri Jagannath Temple? ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗାଦେବ ବି ରାଜରାଜଦେବ ସି ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଡି କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୋଡ଼ୁଗଙ୍ଗାଦେବ ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗାଦେବ ହଁ ସେ ହିଁ ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି Question number 16. Jagannath Temple of Puri was constructed by which dynasty ruler? ମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ସ ଏ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବି ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି ସି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆଉ ଡି ସାଇଲୋଦଭବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଜଡ଼ିତ ହଁ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ରାଜା ଅନନ୍ତବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗାଦେବ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଠିକ୍ କାରଣ ସେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆହୁରି ପଛକୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 The capital of Kalinga according to Jain and Buddhist literature in ancient times was ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ଅପସନ୍ସ ଏ ତୋଶାଲି ବି ଦନ୍ତପୁର ସି କଲିଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ୍ ଏବଂ ଡି କୋଶାଲା ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଜୈନ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଦନ୍ତପୁର ଦନ୍ତପୁର ଆଚ୍ଛା ହଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ଦନ୍ତପୁର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 Who were the rulers of Kalinga before the establishment of Maurya dynasty? ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ସ୍ଥାପନା ପୂର୍ବରୁ
କଳିଙ୍ଗର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ହେଲା ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟାଜ, ବି ମଥାରାଜ, ସି ନନ୍ଦାଜ ଏବଂ ଡି ନଲ୍ଲାଜ। ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ନନ୍ଦାସ ମାନେ ନନ୍ଦ ରାଜବଂଶ। ନନ୍ଦବଂଶ, ମଗଧର ନନ୍ଦବଂଶ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଇ ମଗଧର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନନ୍ଦବଂଶ। ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19. What does the Hathigumpha inscription discovered at Udayagiri in Bhubaneswar mention? ଓଡ଼ିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରିରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଅପସନ୍ସ ଏ ମିଲିଟାରୀ କନକ୍ୱେଷ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ କିଙ୍ଗସ୍, ବି ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗା ୱିଥ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ, ସି ମେନ୍ସନ୍ ଅବାଉଟ୍ କିଙ୍ଗ ଖାରାବେଲାଜ ରେନ୍, ଆଉ ଡି ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ମେନ୍ସନ୍ ଆବାଉଟ୍ କିଙ୍ଗ ଖାରବେଲାଜ ରେନ୍। ଠିକ୍। ଏବେ ଆସୁଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଭାରତର ଇତିହାସ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20. King Ashoka became Buddhist after he was horrified with the tyranny of Kalinga war. It was in କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ରାଜା ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଏ 258 BC, ବି 261 BC, ସି 200 BC, ଡି 327 BC। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି 261 BC, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261। 261 BC। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କଳିଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଠୁ ଆସୁଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21. What was the capital of Kalinga after its annexation with Magadha Empire? ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଏ ତୋଶାଲି, ବି ସମାପା, ସି ଶିଶୁପାଲଗଡ଼, ଡି ଦନ୍ତାପୁରା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ତୋଶାଳୀ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏ ତୋଶାଳୀ। ତୋଶାଳୀ, ଯାହା ଆଜିର ଧଉଳି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ। ହଁ, ବିଲକୁଲ ଧଳି ପାଖାପାଖି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22. Hathigumpha inscription in Udaygiri near Bhubaneswar gives information about which dynasty of ancient Odisha? ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟ ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି, ବି ଗଙ୍ଗା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ସି ସାତବାହନା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ରାଜା ଖାରବେଳ ଥିଲେ ଚେଦି ବଂଶର। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏ ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଓକେ, ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଏହାକୁ ମହାମେଘବାହାନ ବଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍। ଏହି କଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23. କିଙ୍ଗ ଖାରାବେଲା ବିଲଙ୍ଗଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲାନ୍? ରାଜା ଖାରାବେଲା କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ସାତବାହନା, ବି ସୁଙ୍ଗା, ସି ଚେଦି, ଡି ମୌରିୟନ୍। ଏଇଟା ତ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଲେ। ହଁ, ଏକଦମ ସହଜ। ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ସି ଚେଦି। ଠିକ୍। ତେବେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24. କିଙ୍ଗ ଖାରାବେଲା ଅଫ୍ କଲିଙ୍ଗା ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ଫଲୋଅର ଅଫ୍? କଲିଙ୍ଗର ରାଜା ଖାରବେଳା କେଉଁ ଧର୍ମର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଏ ବୁଦ୍ଧିଜମ୍, ବି ଶାକ୍ତିଜମ୍, ସି ଜୈନିଜମ୍, ଡି ଶୈବିଜମ୍। ରାଜା ଖାରବେଲା ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଜୈନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଜୈନିଜମ୍। ଜୈନ ଧର୍ମ, ଏହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହୋଇଛି ଜୈନ ନମସ୍କାର ମନ୍ତ୍ରରୁ। ଆଉ ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହାର ପ୍ରମାଣ। ବୁଝିଲି। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25. ଏଟା ବି ଟିକେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭଳି ଲାଗିବ। The Hathigumpha or elephant cave of the Udayagiri hill bears the inscriptions of which ruler? ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ର ହାଥୀ ଗୁମ୍ଫାରେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି? ଅପସନ୍ସ
A. King Kapilendra Dev, B. King Narasimha Dev I, C. King Kharavela, D. King Ananga Bhima III. ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, କିଙ୍ଗ ଖାରାବେଲା। ଠିକ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। Question number 26. Which inscription mentions that Kharavel belonged to the Mahameghavahana family of the Chedi clan? କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଖାରାବେଳ ଚେଦି ବଂଶର ମହାମେଘବାହାନ ପରିବାରର ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ A. ହାଥୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, B. ଟ୍ରକ୍ସାରାମା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, C. ସିମ୍ହାଚାଲମ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏବଂ D. କୋଣ୍ଡାଭିଡୁ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଆମେ ଯେତେ ବି କଥା ହେଉଛେ ଖାରାବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ହଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଷୟ ହେବ ଏ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଖାରାବେଳଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଯିବା। Question number 27. Which Mathara king declared himself as Lord of the Kalinga? କେଉଁ ମାଠର ବଂଶୀୟ ରାଜା ନିଜକୁ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ A. ବିଶାଖାବର୍ମନ, B. ଶକ୍ତିବର୍ମନ, C. ପ୍ରଭାଞ୍ଜନବର୍ମନ ଏବଂ D. ଉମାବର୍ମନ। ଏଇଟା ଖାରାବେଳଙ୍କର କିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ପରର କଥା। ମାଠର ବଂଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ଉମାବର୍ମନ। ଉମାବର୍ମନ? ଏହି କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଉପାଧିର କିଛି ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ଥିଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ। ନା, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଉପାଧି ନେବା ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଶକ୍ତିର ଘୋଷଣା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। Question number 28. Nala dynasty, 4th century AD, was centered around which modern districts of Odisha? ନଳ ରାଜବଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆଧୁନିକ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ A. ଗଞ୍ଜାମ ଏଣ୍ଡ ଗଜାପତି, B. କଟକ ଏଣ୍ଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, C. ମଲକାଙ୍ଗିରି ଏଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମ, D. କୋରାପୁଟ ଏଣ୍ଡ କାଲାହାଣ୍ଡି। ନଳବଂଶ। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କାଳାହାଣ୍ଡି। କୋରାପୁଟ ଏବଂ କାଲାହାଣ୍ଡି। ହଁ। ତା ମାନେ ନନ୍ଦବଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଳବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗର ଇତିହାସ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29। ହଁ। Question number 29. The question is, the Meghas ruled over which part of Kosala? ଏହାର ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘବଂଶ କୋଶଳର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କାରଣ ଏହା ସେହି ସମୟର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ, ଆଉ ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା A. ନର୍ଥ କୋସାଲା, B. ସାଉଥ କୋସାଲା, C. ଇଷ୍ଟ କୋସାଲା, D. ୱେଷ୍ଟ କୋସାଲା। ମେଘବଂଶ, ଯେଉଁମାନେ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ, ମାନେ ଆଜିର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି, ସାଉଥ କୋସାଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30. After the downfall of Gupta Empire, many regional kingdoms emerged in Odisha from 6th to 9th century AD. Which is not one among them? ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର କଥା। ହଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ 6ଠରୁ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା? ଏହା ସେହି ସମୟର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏବଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା A. ଦ ବିଗ୍ରହାସ, B. ଦ ମୁଦଗଲାସ, C. ଦ ନାଗାସ, D. ଦ ମଣ୍ଡଲା ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗ୍ରହ, ମୁଦଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ବା ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାଗବଂଶ? ନାଗବଂଶର ପ୍ରଭାବ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ? ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି, ଦ ନାଗାଜ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31 ଦେଖିବା। ଦ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଦ ଶୈଲୋଦ୍ଭବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆସ୍? ଶୈଲୋଦ୍ଭବ ବଂଶ। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଅର୍ଥ ଶୈଲୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା? ଆଉ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା
ए କଳିଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ବି କଳିଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଲା, ସି କୋଙ୍ଗୋଦା ଦେଶ, ଡି କୋଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଲା। ଏଠି ଦେଶ ଆଉ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଶ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଡିଭିଜନ ଭଳି। ଏକଦମ। ଶୈଳୋଦ୍ଭବମାନଙ୍କ ତାମ୍ରପତ୍ର ଅଭିଲେଖରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ନଥିଲା, ଏକ ସୁଶାସିତ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। ବୁଝିଗଲି। ତେବେ ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡି, କଙ୍ଗୋଦା ମଣ୍ଡଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32କୁ। ଏଇଟା ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। In which royal dynasty of early medieval Odisha we find the rule of the queens? ହଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଏହାର ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏ ଶୈଲୋଦ୍ଭବ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ବି ଭୌମକର ଡାଇନାଷ୍ଟି, ସି ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଡି ସାତବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର ରାଜବଂଶରେ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଅତି କମ୍ରେ 6 ଜଣ ରାଣୀ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବାଃ, 6 ଜଣ! ସେମାନେ ରାଜପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସିକା? ନା, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସିକା ଥିଲେ। ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ, ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ପରି ନାମ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି? ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି, ଭୌମକର ଡାଇନାଷ୍ଟି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33। ଫର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳା, କଙ୍ଗୋଡୋ ଆଣ୍ଡ କୋଶାଳା ୱର୍ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ବାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, ଏକ ବୃହତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, କଙ୍ଗୋଦ ଏବଂ କୋଶଳକୁ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଭାଉମକାରା ଡାଇନାଷ୍ଟି, ବି ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି, ସି ଶୈଲୋଦ୍ଭବା ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଡି ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଛାତ ତଳକୁ ଆଣିବାର ଶ୍ରେୟ ଯାଏ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଗଙ୍ଗବଂଶକୁ ଏକୀକରଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୋମବଂଶୀମାନେ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯଯାତି ପ୍ରଥମଙ୍କ ପରି ଶାସକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗମାନେ ପରେ ସେହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସୋମବଂଶୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକୀକରଣର ଶ୍ରେୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯିବ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡି, ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34। ଦ ସୋମବଂଶୀଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପରିଚୟ। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ କୌରବବଂଶୀସ୍, ବି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀସ୍, ସି ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀସ୍, ଡି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀସ୍। ଏଠାରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ସୋମବଂଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ହଁ, ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କୌଶଳର ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ପରିଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ହଁ, ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ? ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି, ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀସ୍। ବୁଝିଗଲି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35। Which of the following dynasties ruled over the Kalinga region of Odisha in 8th and 9th century AD? ଏଠାରେ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ, ଆଉ ସ୍ଥାନ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଏବଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଗୁପ୍ତା, ବି ନନ୍ଦା, ସି ମାଥାରା, ଡି ଭୌମକରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ସମୟକୁ ଦେଖିବା, ନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୁପ୍ତମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। ମାଠରମାନେ ମଧ୍ୟ 4ର୍ଥ-5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିଲେ। ତେବେ ବାକି ରହିଲେ ଭୌମକରା। ଏକଦମ। ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା
ମାନେ କଳିଙ୍ଗା ଓ ଉତ୍କଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭୌମକରମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତେବେ ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ। ଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଡି, ଭୌମକରା। ଠିକ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଅଛି। ହଁ, ଏଜର୍ସନ୍ ଏବଂ ରିଜନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। Assertion A. Kharavela invaded the Sattavahana kingdom and captured its territories. Reason R. Chandravarman declared himself the lord of Kalinga. ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ A. ଖାରବେଲା ଶତବାହନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ R. ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ ନିଜକୁ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିପତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଠି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଅଛି। A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଅସର୍ସନ୍ ଏ ତା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଖାରବେଳ ସତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ରିଜନ୍ ଆର୍ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ ଖାରବେଳଙ୍କର ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପରର ଶାସକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘୋଷଣାର ଖାରବେଳଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉମାବର୍ମନ ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଉପାଧି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସତ କିନ୍ତୁ ଆର୍ ମିଛ। ହଁ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ The correct answer is C. A is true but R is false. ଏକଦମ। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37। ଏହା ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ ଉପରେ। Consider the following statements regarding references to Kalinga and Utkala in ancient literature. ହଁ, ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ One Jaina texts such as Avashaka Niryukti and Harivamsa mention Kalinga and Utkala. ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ Two Buddhist texts like Digha Nikaya, Majjhima Nikaya and Mahaparinirvana Sutta contain descriptions of Kalinga and Utkala. ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି which of the statements given above is are correct? ବିକଳ୍ପ A. Only one, B. Only two, C. Both one and two, D. Neither one nor two. ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଉଭୟ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍। ଜୈନ ଧର୍ମର କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତେଣୁ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ? ସେହିପରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉତ୍କଳର ବଣିକ ତପସ୍ୱୁ ଓଭଲ୍ଲିକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭେଟିବା କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତାମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍? ହଁ, ଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ସି, ବୋଥ୍ 1 and 2। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38। ଏହା ଏକ ମିଳନ ପ୍ରଶ୍ନ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଭଲ ସାରାଂଶ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଏ ଗୁପ୍ତା ଡାଇନାଷ୍ଟି, ବି ମାଥାରା ଡାଇନାଷ୍ଟି, ସି ନାଳା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଡି ମହାମେଘାବାହନ ଚେଡି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ହଁ, ଫାଉଣ୍ଡର। 1 ବିଶାଖାବର୍ମନ, 2 ମହାମେଘାବାହନ, 3 ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତା, 4 ବୃଷଭଧ୍ୱଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମିଳାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଗୁପ୍ତା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ 3 ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତା। ଠିକ୍। ବି ମାଥାରା ଡାଇନାଷ୍ଟି, ବି ମାଥାରା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ 1 ବିଶାଖାବର୍ମନ। ତାପରେ ସି ନାଳା ଡାଇନାଷ୍ଟି। ସି ନାଳା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ 4 ବୃଷଭଧ୍ୱଜା। ତେବେ ବାକି ରହିଲା ଡି ମହାମେଘାବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେବେ 2 ମହାମେଘାବାହନ। ଏକଦମ। ତେଣୁ କ୍ରମଟି ହେଲା A3, B1, C4, D2। ଏହି କ୍ରମଟି କେଉଁ ବିକଳ୍ପରେ ଅଛି? କୋଡ୍ସ A, B, C, D, A3142। ହଁ, ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପରେ ହିଁ ଅଛି। ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ A3142। ବାଃ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ରୋଚକ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ସାକାର ହେଲା।